हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो बेटे आप पिछले लैक्चर के रदरफोर्ड मॉडल किया तो अज आप ड्राबैक्स करनी है, तो उस तो अगे बोर मॉडल करना है। तो ड्राबैक्स की है बेटे, पहली गल तो यह है कि रदरफोर्ड ने अपनी गल कही सी कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे वो सेंटर के होंगे और जो इलैक्ट्रॉन है वो दुआले इवॉल्व करता होंगे है जी। तो दूसरी गल ये सी कि इवॉल्व करता पासे ही कौन जाता, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव नैगेटिव इंट्रैक्शन होंगी है। तो हुण इदां हैगा बेटे, जो ये आले दुआले घूमूगा, घूमदा 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 हौली हौली एनर्जी लूज होई जाऊगी। एनर्जी लूज होंदी 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 बेटे अपने को किसी टाइम ये ही डिग पैना उन्हें इलैक्ट्रॉन ने, क्योंकि नेड़े तो खिंची जा रहा वै सोलर सिस्टम के। वो कहता सी कि आपां नूं पता जिहड़ा हैगा वै पॉजिटिव नैगेटिव की आपस में दो मासस की जां दो चार्जिस की जो फार्मूला लाइए तो फार्मूला होंदा वा फोर्स का, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्केयर। ठीक है, इस कूलम फोर्स के नाल आपदे बल नूं खिंचना हैगा वा। आर इन्हां दा रेडियस होऊगा जी, Q1 इहदा चार्ज हैगा, Q2 उहदा चार्ज है। जे मास भी लेने तो फिर M1 M2 ले लांगे आपां, ग्रेविटेशनल मास के अकॉर्डिंग ले लांगे, फिर भी फोर्स इदां ही बन जाती होंगी है जी। तो इउं करके बेटे अपने को की है भी वो हौली हौली घूमदा घूमदा वो ही डिग पऊगा। जेकर वो डिग पैंदा फिर भाई रदरफोर्ड वाले ते थॉमसन के फर्क की रह गया, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह गया है। ठीक है, फिर तो दोनों इक्को जिक्के बन गए। वो भी ऐं कहता सीगा पॉजिटिव चार्ज के विचाले इलैक्ट्रॉन होंगे ने, तो ये तो फिर इन्हें भी ऐं कहता। ठीक है, ये जोड़े है इतों एक तो गलत पै गया। दूसरी गल है बेटे, इन्हें एटॉमिक स्पैक्ट्रा नहीं दिता सीगा। जो एटॉमिक स्पैक्ट्रा बनता है, हम पिछे स्पैक्ट्रा करके आंदा। ठीक है, तो स्पैक्ट्रे के आप देखा सीगा भी वो ਵੱਖ-ਵੱਖ कलर आते हैं, वेब वायर बनता, वो किस तरह बनता है वो बारे नहीं कोई जवाब नहीं दिता भाई। स्पैक्ट्रा कदे करके बनता, वो कदे करके नहीं। ठीक है, ये दो तीन जो लिमिटेशन जो सीगियां और इन्होंने जोड़ा क्लीयर किया है वै वो बोर मॉडल ने किया। तो बोर मॉडल आप पढ़ते हैं बेटे, कॉन्सैप्ट ऑफ एनर्जी लैवल्स और ऑर्बिट्स, ये आप कहने बोर मॉडल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे भी। हुण बोर मॉडल अपन की आंदा है, बोर मॉडलों का भाई रदरफोर्ड की इन्नी क गल तो सही है कि जोड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर दे विच है और जोड़े इलैक्ट्रॉन है वो आले दुआले घूमते पे ने, इलैक्ट्रॉन वो आले दुआले घूमते पे हैं। ठीक है, पर वो कहता आले दुआले इउं घूमते पे है भी आए नहीं किते भी घूमी जान, उन्होंने कहते आले दुआले एक ऑर्बिट्स बने हुए हैं अपने अपने। ठीक है, आज जिवें पहला ऑर्बिट्स है इन के, ठीक है, दूसरे को आप एल कह दईए, तीसरे को एम कह दईए, चौथे को एन कह दईए, अपने अपने ऑर्बिट्स बने हुए हैं। मतलब वो आपदे आपदे रस्ते है। कहते जो इलैक्ट्रॉन घूमना है उन्हें आपदा रस्ता छड्ड के दूजे रस्ते दे विच नहीं जाना, आपदे विच ही रहना बस। ठीक है, पहली गल तो यही है भी ठीक है भाई, जिहड़ा एटम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हैवी पॉजिटिवली चार्ज होंगे ने, न्यूक्लीयस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ इलैक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, पर इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ घूमते हैं वो अपनी सिलैक्टड पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ घूमते हैं जिन्होंने असीं ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, आ सर्कुलर पाथ आ ਜਿਹੜੇ चार पाथ आप बने हैं, जो तीजे वाला तीजे 'ਚ ही घूमू, दूजे वाला है तो दूजे 'ਚ ही घूमूगा, पहले वाला बेटे पहले 'ਚ ही घूमूगा, आसे पासे नहीं जाएंगे। पहला पास्टूलेट अपने को बोर एटम का ये सीगा। नंबर 2 का पास्टूलेट की है बई, वो कहता जी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। उहदी तो एनर्जी लूज हो रही सी, तां करके विच जाके डिग पिया। ये कहता जो आपदे पार्ट आपदे पाथ में घूमदा पिया, जिन्ना चिर वो मर्जी आपदे पाथ दे विच घूमी जावे बेटे, उहदी एनर्जी लूज नहीं होनी, ना उन्हें एनर्जी जी हैगी वधाउणी है, ना उन्हें एनर्जी आपकी घटन देनी है। एनर्जी है जी वो कॉन्सटेंट ही रहनी है हमेशा। ठीक है, एनर्जी चेंज नहीं होगी। दूसरा पास्टूलेट अपने को यही है, वो इस करके इन्होंने बेटे आप ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट्स बोल दें। ठीक है, या अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी इन्होंने आप कह देंगे हैं। तीसरा पास्टूलेट्स की है, वो कहना बेटे only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h/2 pi, h/2 pi।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਰਬਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, h/2π ਦੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ। m ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, v ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ r ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ n ਇੰਟੂ h/2π। ਮਤਲਬ ਕਿ h/2π ਦੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ m ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ h/2π ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 2 ਲਾਤਾ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲਾ ਦਈਏ, h/2π ਇੰਟੂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟੇ h/π ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, 3 ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ 3h/2π ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੌਥੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਉਤਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਬੇਟੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ E1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ E2 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਡੈਲਟਾ E ਦੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਇਹ એનર્ਜੀ h/nu ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਡੈਲਟਾ E ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਬਈ, ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਰ ਮਾਡਲ ਐਟਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨੀ ਡੈਲਟਾ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਡੈਲਟਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/nu, ਔਰ ਡੈਲਟਾ E ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ E2 ਮਾਈਨਸ E1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/nu। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊ ਸੀਗਾ C/λ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, hc/λ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E2 ਮਾਈਨਸ E1। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ λ ਇਕੁਅਲ ਟੂ hc/E2 ਮਾਈਨਸ E1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਵੀ E3 ਮਾਈਨਸ E1 ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜੂਗਾ, E4 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E5 ਬਣ ਜੂ, ਲੈਮਡਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।